us to conduct today's workshop. Now we humbly request him to start the lecture. Thank you, Rohita. Good morning, Manandal. This is Uday Kumar, studying 4th year. Today we gathered here on the event of building your house in 3D using Revit. This event is organized by Teja team, and this workshop is conducted on the occasion of Engineers Day, which is on 15th September. Before going to software, let me give me small introduction to you. So some of the common few questions that arises in our is, should we learn 3D modeling? Which software is best for 3D design? What is the difference between AutoCAD and Revit? Let us take a step forward. Presently, the world is using not only a 3D, but also the world has gone in an advanced way of a 4D, that is scheduling, 5D, estimating, 6D, sustainability, 7D, facility management application, and AI, artificial intelligence in construction. Presently, AI technology is using throughout the world. But in India, we are not able to use BIM technology in construction. So, in meanwhile, I will say about the uses of BIM also. So let us go into the details of Revit software. Revit is a 3D modeling software mostly used by the architecture, construction, and MEP, mechanical, electrical, and plumbing engineers. Revit is not only a software available for 3D modeling, but some other softwares also use it for 3D modeling. Some of these are 3ds Max, SolidWorks, Autodesk 3D, Civil 3D, and many other softwares also available. In Bentley softwares, we can see ArchiCAD, and in the Dassault system also one of the leading softwares of a 3D modeling. On seeing all these software, which software is useful for us and which software is very easy to handle means, it is depends upon our flexibility and the cost of software. Once we go out of the college, when we join into the company, we cannot use the student software. So the cost depending upon the cost of the software and the purchasing of that company, the working of software will be dependent. Autodesk Revit software is most popular software. It is used in BIM softwares. If there is a time, I will say about the BIM. The main use of a Revit software is, if we see in AutoCAD, we will be drawing in a 2D drawings. We will be drawing in plane, elevation, and section separately in a AutoCAD 2D software. But if we see in a Revit, it generates the plan, section, elevation, and 3D model in simultaneously when we are drawing the plan. So let me share my screen to show the Revit software. Yeah. First of all, we shall open the Revit software here. I am using the version of a Revit 2020. Double click on it. In Revit, not only 3D modeling is available, it gives the information of the building. BIM means building information modeling. Here the information of the building is known to be can be known here in the Revit very well. So that BIM softwares are using this Revit as a software.
Okay, if you use Revit 2020 version, this is the window available, can be appear on this on your laptop. Click on new. If you see here one pop-up new object tab will be appeared. In that you can see construction template, architecture template, structural template, mechanical template. We are dealing with only with architecture template. Click on the architecture template and click OK. Yeah, before drawing the plan, we shall look into the briefly about the software. See, if we see here top of the window, here you can see the symbol R. This is the application menu. In here you can see minimize or close options here, and these are known as a quick access tools. If we see here, these are some tabs can be seen, and these are the panels, and here one ribbon is available. These are known as a ribbons. These three columns are known as a ribbons. And you can see every tab: architectural tab, structural tab, steel tab. I'll say briefly about these tabs. Architectural tab. In architectural tab, we can see the architectural elements of the building, like doors, windows, furniture, columns and roof, ceilings. All these things can be seen. In architectural tab, we cannot, these elements cannot be taken the load. So these are known as a architectural tools. If we go into the structural tools, the difference between the architectural and the structural tool is, in structural tool elements, the loads will be taken. If we place the wall of a structural element, we can give the loads here, and we can analyze the building in a other software. And then we shall go to the steel. These are the steel tools used in the Revit. And next thing is analysis. In this analysis tab, you can apply the loads on the walls, slab, and you can supports also can given fixed support and hinged support like this. And then next is modify tab. And modify tab is these tools can be used with the modification of these tabs. And the next, the important tab is property palette. You can see here, this one is the property palette. If some laptops are not unable to view this property palette, go to the manage tab. Okay, sorry. Go to view tab. You can see here user interface. Click on it. You can see different types of bars here, different options. Now, navigation bar means you can see here one 2D and a magnifying glass. This is known as a navigation bar. If we off it, the navigation bar will be off. And then project browser. Project browser means this tab. This tab is known as a project browser. And next important thing is property palette. This one is known as a property palette. And status bar. Status bar means this one. The bottom portion of the column is known as a row is known as a status bar. And then if we go, let us see one by one of the properties. If we go into the architectural tab, click on the architecture tab, select wall option. You can see the properties of the wall. To see the properties of the wall deeply, go into the edit type. In edit type, you can find structural material. We can apply the material to this wall also, like concrete or steel or timber or wood. Like this material can be applied in the Revit software. And the other beauty thing of the Revit is the roughness of the wall can also be here arranged. And thermal masses, thermal resistance, these are the options are available in the Revit software. And then project browser means, in project browser you can see three options: floor plans, ceiling plans, elevation, lesson, schedules, groups, and this all.
For now, we shall go into the floor plan. In floor plan, the 2D drawing will be generated. If we draw in the floor plan of level 1, the 2D drawing will be visible to us. Ceiling plan. What is meant by ceiling plan means in our houses we will be seeing the ceilings of a different designs of placing the lights in it. So we can draw those designs in Revit itself. And elevation. I told you before, the Revit itself generates the elevation section automatically. So elevation is shown here. These are the level 1 means we can say it's a ground level, it's a first floor, and if we want to draw another floor, if we go to the structural tab and we can see the option level here. And then at the distance, at what distance we have placed the floor means again 3000 if we type is there. We click here, the other floor will be created. Like this, n number of floors can be created. Now, we shall go for drawing. For drawing of a plan, this is the plan I have taken to draw. It will be circulated in your WhatsApp group now. Ganesh, please share it in WhatsApp group. Okay. Teja. Teja, Ajay. Regarding the speed, please make it like the screen share is a bit fast, it seems. So maybe you can do it a bit slow. What can you repeat it? While you are sharing your screen and moving the cursor, they're having some problem looking at it. It seems. It is moving so fast. Please do it. Yeah. So please do it slowly. Okay, thank you. Yes, guys. I have shared I think you have got the plan. First of all, to start the plan, we should go through into the units. We should fix the units as given in the plan. It is in the foot in inches. So let us go to the Manage tab. Go to the Manage tab. You can see here project units. Click on it. And then click on the length. And then you can see here feet and fractional inches. Click on it and then press OK. And then OK. And then next thing is we should fix the levels. We should fix the levels. At the ground level, we shall give the 0, 0. At the second level, the normal height of the building is 3 meters and it is in the feet means 9.84 feet. And then press enter. You can see that the level have been decreased. Let us delete for this now. And then go into the floor level, level 1. And then click wall here, option. To change the wall properties. As given here, the thickness of the wall is Uday, 10 inch. Yeah. Participants are asking you to go a bit slow so that they can do it parallelly. Yeah, okay. They actually you tell them the steps మనం చేస్తున్నప్పుడు ఇలా చేయండి అని చెప్పండి so that they will parallelly do it in their laptop. ఏంటి ఒకసారి చెప్పు. నువ్వు స్టెప్ చేస్తున్నప్పుడు you tell them so that you give them some time చేయడానికి. ఓకే ఓకే. నేను ఒక లేఅవుట్ వేసిన కొంచెం టైం ఇస్తే వాళ్ళు చేస్తారు parallel. Yeah, okay. Okay, thank you. Yes, guys. I'm starting from starting.
to draw the plan. To draw the plan, if we see the external wall of the thickness of the external wall is 10 inch. So first we have to fix the wall thickness is 10 inch. So that first you should go to the architecture tab, click on it. If we click, the tools will be appeared of a architecture. Click on wall. You can find the properties of a wall of a 200 mm. To edit the thickness of the wall, click on the edit type. You can see the pop-up menu of a property, and then you should duplicate the wall and rename the wall. Wall of 10 inch, and then click enter. This is only the name of the wall. To change the thickness of the wall, go to the here edit option, structure and edit option here. You can find here different options here. If you see, it is inbuilt. You can see here the thickness of the wall is 7 inches and the resistance is 0 and the thermal mass is 0, because in our buildings the temperature maintenance also now became a criteria. So in Revit software we can use the temperature regulations also here. It is the advance of the Revit software. To change the thickness, you can see the value of here thickness of the wall. Double click on it. Double click on it. Press black space and 10 inch. And then press OK. And then OK. You can see the wall of a thickness is 10 inch. Let us go and draw the plan. Again go to architecture tab. If we see here, the plus symbol is available on the working screen. In working screen, if the plus symbol is available, the tool is in activate form. And then second thing you should notice, you can see here the ribbon of this ribbon. Here you can see the option of a height. Height means before we have given the levels, levels, the height option gives the wall should be generated up to the levels. If we go to the depth, the wall will be generated beyond the 0 level. So we need above the 0 level. So click on the height. And then location line. Location line means it is the wall should be constructed from the center line or exterior line. These are the options is available. So click on the finish face exterior. You can, the modify tab will be open. Here you can see the draw options. Hello. No, sorry, levels and ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఒకసారి చెప్పండి. లెవెల్స్ వచ్చేలకే ఇప్పుడు ఎలివేషన్కి వెళ్తారు కదా, ఎలివేషన్లో ఈస్ట్ కానీ నార్త్ కానీ ఏ ఎలివేషన్ అయినా తీసుకోండి. దాన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు నీకు ఒక ట్యాబ్ ఇలాగా ఈస్ట్ ట్యాబ్ అనో లేకపోతే నార్త్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు నార్త్ ట్యాబ్ అనో ఓపెన్ అయింది. ఓపెన్ అయినప్పుడు ఆర్కిటెక్చర్ ట్యాబ్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఆర్కిటెక్చర్ ట్యాబ్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ డేటమ్ అనే ప్యానల్ ఉంటుంది. డేటమ్, గ్రిడ్, ఈ రెండు ప్యానల్స్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ లెవెల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. లెవెల్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మోడిఫై ట్యాబ్ ఓపెన్ అవుతుంది అన్నమాట మీకు. అప్పుడు అక్కడ నుండి మీకు ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే ఆ ఫ్లోర్ లెవెల్ కావాలి. ఇప్పుడు హైట్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ ఎంత ఉండిద్ది, 3 మీటర్స్ ఉండిద్ది. అలాగే నెక్స్ట్ ఫ్లోర్ అప్పుడు 6 మీటర్స్ అయింది, ఏది గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి. ఇప్పుడు ఇక్కడ రెఫరెన్స్ చూపిస్తుంది చూడండి, సెకండ్ లెవెల్ నుంచి రిఫరెన్స్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి మనకి నెక్స్ట్ ఫ్లోర్ ఇంకో 9 ఫీట్లో ఉండాలి. 9 ఫీట్ 9.84 ఫీట్ అంటే 3 మీటర్స్ అనమాట. అప్పుడు క్లిక్ ఎంటర్ చేస్తే మనకి అక్కడ క్రాస్ సింబల్ వస్తుంది. క్రాస్ సింబల్ని ఇలాగ మౌస్ క్లిక్ చేయకుండా పక్కకు డ్రాగ్ చేస్తే మీకు లెవెల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. క్రియేట్ అయినప్పుడు మనకి లెవెల్ క్రియేట్ అయిందా లేదా అని తెలుసుకోవడం ఎలాగా, ఫ్లోర్ ప్లాన్కి వెళ్తే
ఇక్కడ లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, ఇందాక లెవెల్ 4 అనేది, ఇందాక లెవెల్ 3 అనేది క్రియేట్ చేసి రిలీజ్ చేసాం కాబట్టి ఆ లెవెల్ అనేది మళ్ళీ జనరేట్ అవ్వదు. అప్పుడు లెవెల్ 4 అనేది క్రియేట్ అయింది. లెవెల్ 4 మన నేమ్స్ మార్చుకోవాలనుకో, మామూలుగా మన ఫోల్డర్స్ ఎలాగ నేమ్స్ మార్చుతామో దాని మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ రీనేమ్ అని ఉంటుంది. రీనేమ్ అని క్లిక్ చేస్తే మనం రీనేమ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనకి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అని, ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అని, సెకండ్ ఫ్లోర్ అని మనం నేమ్ ఇవ్వచ్చు వీటికి. ఓకేగా? ఓకే, వి షల్ గో ఫర్ ప్లాన్. ఇప్పుడు ఆర్కిటెక్చర్ ట్యాబ్. ఓకే, ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో కంఫర్ట్ అయితే తెలుగులో చెప్పేస్తాను. ఓకే, వాల్కి ఆర్కిటెక్చర్ ట్యాబ్ క్లిక్ చేసి వాల్ క్లిక్ చేస్తే ఇందాక ప్రాపర్టీస్ అనేవి మీకు చెప్పాను కదా, వాల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఎలా చేంజ్ చేయొచ్చు అని. దానికి ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. ఎడిట్ టైప్కి వెళ్ళి ఇక్కడ డూప్లికేట్ అంటే ఇందాక 200 mm థిక్లో ఉన్న వాల్ని దాన్ని డూప్లికేట్ చేసి మన ఓన్ వాల్ని క్రియేట్ చేస్తాము. దానికి డూప్లికేట్ అని టైప్ చేసి క్లిక్ చేస్తే మనకి రీనేమ్ అని వచ్చింది. అక్కడ మనం నేమ్ ఇస్తాము. నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఓకే చేస్తే మనకి ఆ వాల్ అనేది క్రియేట్ అయింది, నేమ్ అనేది క్రియేట్ అయింది. నెక్స్ట్ వాల్ థిక్నెస్ మార్చడానికి ఎడిట్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ ట్యాబ్ అని ఉంది. స్ట్రక్చర్ ట్యాబ్లో మనం డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మనం ఆ నెంబర్స్ని ఎడిట్ చేయొచ్చు అనమాట. మళ్ళీ ఒకసారి 10 ఇంచ్ ప్రెస్ ఎంటర్, ప్రెస్ ఓకే, క్లిక్ ఓకే. అలాగా 10 ఇంచ్ వాల్ అనేది క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు మనకి వాల్ గీయాలంటే ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ కాబట్టి వాల్ అనేది మాడిఫై ట్యాబ్లోకి వెళ్తే మనకి జామెట్రీ కనపడుద్ది. ఇక్కడ డ్రా అనే ప్యానల్లో జామెట్రీ కనపడుద్ది. ఈ జామెట్రీస్ పరంగా మనం షేప్స్ గీయచ్చు. లైన్ ఉంటే లైన్ పరంగా, రెక్టాంగిల్ ఉంటే రెక్టాంగిల్, పెంటగాన్ ఉంటే పెంటగాన్, ఇలాగా షేప్స్ అనేవి మన రిక్వైర్మెంట్ పరంగా గీసుకోవచ్చు. ఒకసారి మళ్ళీ వాల్కి వెళ్ళి మాడిఫై ట్యాబ్కి వెళ్తే ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ ఫస్ట్ మనం లైన్ ట్యాబ్తో క్రియేట్ చేద్దాం. దానికంటే ముందు ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సిన ఆప్షన్స్ హైట్ అంటే ఇందాక లెవెల్ ఇచ్చాం కదా, ఆ లెవెల్ పైకి క్రియేట్ అవ్వాలనుకో వాల్ అనేది హైట్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాలి. అదే వాల్ అనేది మనకి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అంటే గ్రౌండ్లో ఉండాలి, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉండాలన్నప్పుడు డెప్త్ అనేది క్రియేట్ చేస్తే లెవెల్ 0 నుంచి మైనస్కి వెళ్ళిద్ది అది. ఇప్పుడు హైట్ క్లిక్ చేస్తాం. హైట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది చెప్తాను, ఈ ఆప్షన్ ఏంటిదో చెప్తాను. తర్వాత లొకేషన్ లైన్ అంటే ఫినిష్ ఫేస్ ఎక్స్టీరియర్ ఉంది కదా, ఎక్స్టీరియర్ క్లిక్ చేస్తే మనకి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మన స్క్రీన్ మీద ఎక్కడో చోట మౌస్ క్లిక్ చేయండి. మౌస్ క్లిక్ చేస్తే మీకు వాల్ అనేది క్రియేట్ అవడం జరిగింది. చూస్తే మనకి లెంత్ ఆఫ్ వాల్ ఎంత 38 feet by 28 feet 6 inches. ఫస్ట్ 38 feet ని డ్రా చేద్దాం. వాల్ 38 feet ఆఫ్ వాల్. సో దట్ యూ క్యాన్ సీ ద numbers, numerical numbers have been available at the top of the wall. If you type the numbers, it will change the dimensions. Click on the 38 feet. Type 38 feet and press enter. The wall automatically generates. ఇప్పుడు మనకి డైమెన్షన్స్ అనేవి అవుట్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి చూస్తే ఇక్కడ వాల్ అనేది ఇన్కి మూవ్ అయింది. ఇప్పుడు మనకి అవుట్కి మూవ్ అవ్వాలంటే స్పేస్ బార్ కొడితే వాల్ అనేది అవుట్కి మూవ్ అయ్యింది. ఇక్కడ ఎండ్ పాయింట్ ఉంది కదా, ఈ ఎండ్ పాయింట్కి అవుట్కి మూవ్ అవ్వాలంటే స్పేస్ బార్ కొడితే అవుట్కి, మళ్ళీ స్పేస్ బార్ కొడితే ఇన్కి మూవ్ అయ్యింది. మనకి అవుట్ కావాలి కాబట్టి అవుట్కి మూవ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు లెంత్ ఎంత ఈ వాల్ యొక్క 28 feet 6 inches. 28 feet 6 inches. ఎంటర్ కొట్టండి. ఎంటర్ కొట్టిన తర్వాత అది ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అయింది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇలా మూవ్ చేసి 38 feet ఎంటర్ కొట్టండి. యూ కెన్ సీ ఇక్కడ మనకి స్క్వేర్ అనేది పింక్ కలర్ లో కనపడుతుంది కదా, అవి ఏంటి అంటే స్నాప్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు వాటిని. ఆ స్నాప్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీరు ఒక్కొక్కప్పుడు కొన్ని ల్యాప్టాప్స్ ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్స్ లో అవి ఆ ఆప్షన్స్ చూపించకపోవచ్చు. దాన్ని చూపించడానికి ఏం చేయాలంటే
మేనేజ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ లింక్ లాగా కనపడుతుంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే దాని మీద మౌస్ తీసుకొని వెళ్ళి దాని మీద పెడితే స్నాప్స్ అని కనపడుద్ది. స్నాప్స్ అని కనపడి దాన్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసినప్పుడు మీరు ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ కనపడతాయి. ఆబ్జెక్ట్ స్నాప్స్, ఎండ్ పాయింట్స్ అని, మిడ్ పాయింట్ అని ఇలాగ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. వాటిని సెలెక్ట్ చేస్తే మీకు ఆ ఎండ్ పాయింట్ అప్పుడు స్క్వేర్ సింబల్, మిడ్ పాయింట్ అప్పుడు ట్రయాంగిల్ సింబల్, ఆ పర్పెండిక్యులర్ అప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ సింబల్, ఇవన్నీ మీకు ఆటోమేటిక్గా చూపిస్తాయి. మ్యాగ్నెట్ ఇప్పుడు మనం ఐరన్ తీసుకుని మ్యాగ్నెట్ దగ్గర పెడితే ఎలాగా అట్రాక్ట్ అయ్యిద్దో అలాగా మనం ఆ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళంగానే మనకి ఆ సింబల్ అనేది చూపించింది. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు క్లిక్ ఆన్ ఇట్ సో దట్ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్. ఆబ్జెక్ట్ స్నాప్స్ ఈస్ యూస్డ్. ఇక్కడ చూడండి, స్క్వేర్ ఆప్షన్ కనపడుతుంది కదా, అలాగే మిడ్ పాయింట్కి వెళ్తే ట్రయాంగిల్ ఆప్షన్ కనపడుతుంది చూడండి. ఇలాగా ఈజీగా ఉండటానికి ఈ ఆబ్జెక్ట్ స్నాప్స్ అనేవి యూస్ అవుతాయి. ఇప్పుడు మనం ఈ క్రియేట్ చేస్తాము. ఈ డైమెన్షన్స్ ఎలాగ ఒకసారి డైమెన్షన్స్ కూడా ఇక్కడే చూద్దాం. డైమెన్షన్స్ కోసం ఇక్కడ మోడిఫై ట్యాబ్ ఉంది కదా, మోడిఫై ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మెజర్ అనే ఆప్షన్ ప్యానల్ ఉంది. మెజర్ అనే ప్యానల్లో ఇది క్లిక్ చేస్తే మీరు లీనియరా, అలైన్స్డా, యాంగులరా ఇలాగా ఆప్షన్స్ చూపిస్తుంది. మనం ఫస్ట్ అలైన్స్డ్ పెట్టి మనం క్లిక్ చేస్తే వెళ్ళి సెంటర్ లైన్ హియర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి చూడండి. సెంటర్ లైన్ వాల్ ఫేస్ నుండి మనకు కావాలి కాబట్టి అవుట్ టు అవుట్ కాబట్టి వాల్ ఫేస్ సెలెక్ట్ చేయండి. ఇక్కడ ఇండివిజువల్ రెఫరెన్సెస్, ఎంటైర్ వాల్ క్లిక్ చేయండి. ఎంటైర్ వాల్ ఆప్షన్ మీరు క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు డైరెక్ట్గా వాల్నే అదే డైమెన్షన్ ఇచ్చింది. మనం ఎండ్ టు ఎండ్ వెళ్ళకుండానే మనం వాల్ సెలెక్ట్ చేస్తే అదే డైమెన్షన్ని జనరేట్ చేసిద్ది. మనం ఎంత ఇచ్చాం, 28 feet 6 inches ఇచ్చాం కదా. ఇప్పుడు వాల్ అది ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ మూవ్ అయింది, అందుకని డైమెన్షన్స్ చేంజ్ అయింది. అందుకని ముందు ఫస్ట్ మనం వాల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు డైమెన్షన్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేవా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆ డైమెన్షన్స్ చేంజ్ చేయాలంటే దానికి ఆపోజిట్ ఉన్న వాల్ని సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ డైమెన్షన్ హైలైట్ అవుతుంది మనకి. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ డైమెన్షన్స్ని మనం ఎడిట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు అక్కడ 28 feet 6 inches అని టైప్ చేసి ఎంటర్ చేయండి. ఓకే, ఆ ప్లాన్ ని ఒకసారి ప్యారలల్ గా చూపిస్తూ చెప్పగలవా? ప్లాన్ ప్యారలల్. ఓకే, ఇక్కడ 28 feet 6 inch ఉంది కదా. మన వాల్ అనేది ఇన్వర్డ్ కో అవుట్వర్డ్ వర్డ్ కో మూవ్ అయింది. అందుకని ఒకసారి మళ్ళీ డైమెన్షన్స్ చూసుకోవాలి. ఎప్పుడు వాల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు డైమెన్షన్స్ చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేలకే 38 feet ఉందా లేదా చూడటానికి ఇది క్లిక్ చేస్తే మనకి చూపించేది 38 feet. ఇక్కడ మనకి 38 feet ఇంటూ ఇన్ ఉంది, అంటే ఈ ఎడ్జ్ ఇన్నర్ వాల్ ఆఫ్ ది ఎడ్జ్ టు ఇన్నర్ వాల్ ఆఫ్ ది ఎడ్జ్. బట్ మన ప్లాన్ లో అవుటర్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది వాల్ కి 38 feet ఉంది. సో మనకి ఇక్కడ మనకి సర్కిల్ ఆప్షన్ కనపడుతుంది కదా, అది క్లిక్ చేసి పక్కకు డ్రాగ్ చేస్తే మనకి డైమెన్షన్స్ అనేవి అవుటర్ టు అవుటర్ చూపిస్తాయి. ఇప్పుడు మనం 38 feet ఓకే. మళ్ళీ ఒకసారి ఇది ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో చూద్దాం. వాల్ ఫేస్ ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఇందాక వచ్చినట్టు డైమెన్షన్స్ చూడటానికి మోడిఫైలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మెజర్ అనే ప్యానల్ ఉంది. మెజర్ అనే ప్యానల్లో అలైన్డ్ డైమెన్షన్స్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ వాల్ ఫేస్ క్లిక్ చేయండి. తర్వాత సెంటర్ వాల్ లైన్ అంటేనేమో ఈ వాల్ సెంటర్ లైన్ అనేది చూపించింది. వాల్ మీకు డాటెడ్ లైన్స్ అనేవి కనపడుతుంది కదా, అక్కడ నుండి డైమెన్షన్ అనేది తీసుకునేది. అలా కాకుండా మనకి అవుట్ టు అవుట్ కావాలి కాబట్టి వాల్ ఫేస్
అండ్ ఎంటైర్ వాల్ క్లిక్ చేస్తే మనకి అవుట్ డైమెన్షన్స్ ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతాయి. ఓకే, డైమెన్షన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి. ఇక్కడికి మనం ఇన్నర్ వాల్స్కి వెళ్దాం. ఇన్నర్ వాల్స్ డైమెన్షన్స్ చూస్తే ఇన్నర్ వాల్ డైమెన్షన్ అంతా 5 ఇంచ్ ఉంది. మనకి ఎక్స్టీరియర్ వాల్స్ డైమెన్షన్ 10 ఇంచ్, ఇంటీరియర్ వాల్ డైమెన్షన్స్ వచ్చేలాకే అన్ని 5 ఇంచ్. సో మనం మళ్ళీ 5 ఇంచ్ వాల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఆర్టిస్ట్ ట్యాబ్కి వెళ్ళి వాల్ ఆప్షన్ కొడితే ప్రాపర్టీ పెల్లెట్స్లో మనకి ఎడిట్ టైప్లోకి వెళ్ళి డూప్లికేట్ చేయండి. మళ్ళీ డూప్లికేట్లో మనం రీనేమ్ చేద్దాం, 5 ఇంచ్ అని రీనేమ్ చేసి ఓకే చేయండి. అండ్ సేమ్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ ఎడిట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ ఇస్తే నెంబర్ మళ్ళీ మనం 5 ఇంచ్ వాల్ క్లిక్ ఓకే అండ్ క్లిక్ ఓకే. అప్పుడు ఇక్కడ మన ప్రాపర్టీ అనేది చేంజ్ అయింది. అంతే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం వాల్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి మన బెడ్రూమ్ 1 B1 అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇదంతా 10 feet by 10 feet 10 by 10 ఉంది. 10 by 10 అంటే ఇప్పుడు మీరు ఓ స్నాప్స్ ఆన్ చేయమన్నాను కదా, ఆన్ చేసినప్పుడు ఈ స్క్వేర్ బాక్స్ అనేది కనపడుతుందా? ఈ స్క్వేర్ బాక్స్ కనపడినప్పుడు అది క్లిక్ చేయకుండా ఇది మూవ్ చేయండి. ముందుకు మూవ్ చేస్తే ఇక్కడ బ్లూ కలర్ నెంబర్స్ అనేవి కనపడుతున్నాయి. అదేంటంటే రిఫరెన్స్, అక్కడ ఆ ఎడ్జ్ నుండి ఆ పాయింట్ అనేది ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉండిద్దో చెప్పిద్ది. మనకి ఎంత డిస్టెన్స్లో వాల్ కావాలి? 10 feet వాల్ కావాలి. అప్పుడు 10 feet అని టైప్ చేయండి. 10 feet అని టైప్ చేసి ఎంటర్ చేస్తే వాల్ అనేది అక్కడ నుంచి జనరేట్ అవుతుంది అన్నమాట. అండ్ దెన్ ఎంత హైట్ కావాలి? 10 feet హైట్ కావాలి. అండ్ ఎంటర్. ఇక్కడ ఆ వాల్ తీసుకొని వచ్చి ఆ ఎండ్ పాయింట్ వచ్చి ఈ వాల్కి జాయిన్ చేయండి. అండ్ డబల్ క్లిక్ అంటే ఈ టూల్ నుంచి బయటికి రావాలంటే ఎస్కేప్ని 2 times ప్రెస్ చేయండి. ఏదైనా టూల్ నుంచి బయటికి రావాలంటే ఎస్కేప్ని 2 times ప్రెస్ చేస్తే ఆ టూల్ నుంచి మనకి బయటకు వచ్చేయచ్చు. అండ్ దెన్ వాల్ హైట్ ఎంత ఉందో ఒకసారి మళ్ళీ మెజర్ చేద్దాం. వాల్ హైట్ ఇప్పుడు ఈ వాల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ వాల్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది దగ్గర ఉన్న రెఫరెన్స్ లైన్కి చూపించింది. ఇప్పుడు ఇది 10 feet డిస్టెన్స్లో ఉంది. ఓకే, సరిపోయింది. ఇది 10 feet అంటే ఈ డిస్టెన్స్ అనమాట. ఈ వాల్ డిస్టెన్స్ 10 feet. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇది ఎంత ఉంది? ఇంటూ ఎన్, ఇది 10 feet. ఓకే, పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్రెడీ. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ హాల్ ఎంత? ఈ వాల్ ఎడ్జ్ నుండి హాల్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది? 13 feet 6 inches. 13 feet 6 inchesకి మళ్ళీ వాల్కి వెళ్ళి మనం 5 inch వాల్ ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళి క్లిక్ చేయకుండా వరకు మూవ్ చేయండి. పక్కకి మూవ్ చేసినప్పుడు మీకు నెంబర్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతాయి. అప్పుడు 13 feet 6 inches కొడితే వాల్ అనేది ఆ రిఫరెన్స్ లైన్ నుండి 13 feet 6 inches డిస్టెన్స్లో వాల్ అనేది జనరేట్ అయింది. ఇదంత హైట్? ఇది సేమ్ హైట్ ఏమి? మనం ఈ వాల్ క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే B3 కూడా వాలే కదా, బెడ్రూమ్ 3 కూడా వాలే కదా, కాబట్టి దీని హైట్ మనం ఇద్దాం. అప్పుడు ఇది ఎంత? 10 feet. 10 feet అని టైప్ చేయండి. వాల్ అనేది ఇంటీరియర్లోకి మూవ్ అయింది కాబట్టి స్పేస్ బార్ కొడితే ఎక్స్టీరియర్కి మూవ్ అయింది. లెంత్ చూద్దాం. 10 feet ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చేలాకే 10 feet అండ్ ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చేలాకే 12 feet. దిస్ డిస్టెన్స్ ఈస్ ఇంటూ వాల్. ఇక్కడ చూస్తే మనం ఇన్నర్ సైడ్ టు ఇన్నర్ సైడ్ డిస్టెన్స్ ఇది. ఇన్సైడ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది వాల్ టు ఇన్సైడ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది వాల్ 12 feet. ఇక్కడ ఇన్సైడ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది వాల్ 12 feet. ఒకవేళ మనకి అంటే డిస్టెన్స్ ఎంత తెలియాలి అని చెప్తే ఈ వాల్ థిక్నెస్ కలపాలంటే ఇక్కడ చెప్పాను కదా, ఇక్కడ సర్కిల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, అది క్లిక్ చేసి పక్కకి మూవ్ చేస్తే ఇక్కడ రిఫరెన్స్ లైన్స్ అనేవి మనకు కనపడతా ఉంటాయి. ఆ రిఫరెన్స్ లైన్స్ వదిలిపెడితే దాని యొక్క డిస్టెన్స్ కూడా యాడ్ అవుతుంది మనకి. ప్రస్తుతానికి ఇన్నర్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి
ఇన్నర్ వాల్ కి చూపియండి ఆ రిఫరెన్స్ లైన్, అప్పుడు ఇది క్రియేట్ అయింది. నెక్స్ట్ క్లోజెట్స్ అండ్ బాత్రూమ్స్. క్లోజెట్ అండ్ బాత్రూమ్ ని ఎంత డిస్టెన్స్? 6 feet. బెడ్రూమ్ 3 వాల్ నుంచి 6 feet డిస్టెన్స్ లో వాల్ క్రియేట్ చేయాలి. అండ్ దెన్ అగైన్ గో టు ఆర్కిటెక్చర్ ట్యాబ్, వాల్. ఆటోమేటికల్లీ ద వాల్ హ్యాస్ బీన్ జనరేటెడ్. ఇప్పుడు ఒకవేళ వాల్ మనం క్రియేట్ చేసింది ఇంకో వాల్ కావాలనుకో, ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉండిద్ది, కింద క్యారో చూపిస్తుంది కదా, అది క్లిక్ చేస్తే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్స్ అనేవి మీకు చూపిస్తాయి అన్నమాట. ఇంటీరియర్ అని, ఎక్స్టీరియర్, ఫౌండేషన్ అని, ఫౌండేషన్ ఆఫ్ 300 mm కాంక్రీట్, గ్లేజింగ్ మెటీరియల్స్, కర్టెన్ వాల్స్ అంటే గ్లాసీ మెటీరియల్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, అది చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇది 6 feet నుండి, ఈ డిస్టెన్స్ నుండి 6 feet అంటే ఈ ఎడ్జ్ పాయింట్ నుండి మూవ్ చేయండి. ఇక్కడ ఓ స్నాప్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది కదా, ఇక్కడ నుండి మూవ్ చేస్తే 6 feet అని టైప్ చేయండి. ప్రెస్ ఎంటర్. ఇది 12 feet కాబట్టి దెన్ 12 feet అంటే ఇక్కడ 12 feet రాగానే ఈ రెఫరెన్స్ లైన్ అనేది మనకి చూపిస్తుంది చూడండి, డాటెడ్ లైన్స్ లో ఈ రెఫరెన్స్ లైన్ అనేది మనకి చూపిస్తుంది. అందుకని డైరెక్ట్ గా క్లిక్ చేయండి. స్పేస్ బార్ కొట్టింది, అప్పుడు ఇన్వర్ట్కి వెళ్ళిద్ది వాల్ అనేది. దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. ఇక్కడ దాకా ఏం డౌట్స్ లేవుగా? ఓకే. అండ్ దెన్ వీ షల్ గో ఫర్ బెడ్రూమ్ 2. బెడ్రూమ్ 2లో ఇక్కడ 12 feet by 10 feet. 12 feet by 10 feet అంటే డైరెక్ట్ గా ఇంకా రిమైనింగ్ ఇది ఒక్క స్పేసే కాబట్టి డైరెక్ట్ వాల్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చింది. జాయిన్. ఈ వాల్ కి క్లిక్ చేస్తే వాల్ కి అటాచ్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఇంకో ఆప్షన్ చెప్పడం వచ్చినాను. ఇక్కడ లైన్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ చైన్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. ఈ చైన్ అనే ఆప్షన్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే, ఇప్పుడు మనం వాల్ జనరేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా చైన్ లాగా క్రియేట్ అవుతుంది. అది చైన్ లా క్రియేట్ అవ్వకుండా ఇండివిజువల్ గా ఉండాలంటే వాల్ ఆప్షన్ ఆఫ్ చేస్తే మనకి అక్కడితో ఆగిపోయింది వాల్ అనేది. చైన్ లాగా వచ్చింది, ఇప్పుడు అక్కడితో ఆగిపోయింది చూడండి. చైన్ ఆప్షన్ దానికి యూజ్ అయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేలకి కిచెన్ ఎంత? 8 feet by 6 feet 6 inches. మరి సేమ్ వాల్ ఆప్షన్కి వెళ్ళి ఈ ఎడ్జ్ పాయింట్లో పెడితే ఓ స్నాప్ ఓపెన్ అయింది. ఓ స్నాప్ చైన్ ఆప్షన్ ఆన్ చేయండి. ఇక్కడ నుండి 8 feet ఎంత డిస్టెన్స్? కిచెన్ యొక్క డిస్టెన్స్ 8 feet. మీరు ఈ వర్కింగ్ స్పేస్ అనేది మూవ్ చేయాలి అంటే జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ అంటే ఇది మౌస్ యొక్క వీల్ని ఫార్వర్డ్కి మూవ్ చేస్తే జూమ్ అయింది, బ్యాక్వర్డ్ మూవ్ చేస్తే జూమ్ అవుట్ అయింది. అలాగే నువ్వు మౌస్ బటన్ని ప్రెస్ చేసి స్క్రీన్ మూవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, జూమ్ ఇన్కి వీల్ని ఫార్వర్డ్కి మూవ్ చేస్తే జూమ్ అయింది, వీల్ని బ్యాక్వర్డ్కి మూవ్ చేస్తే జూమ్ అవుట్ అయింది. ఆ మౌస్ బటన్ వీల్ బటన్ని ప్రెస్ చేసి ఉంచి స్క్రీన్ మూవ్ చేస్తే ఆ వర్కింగ్ స్పేస్ అనేది మనకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి మనకి 8 feet డిస్టెన్స్ లో వాల్ క్రియేట్ చేయాలి. 8 feet దెన్ ప్రెస్ ఎంటర్. 8 feet ఎంత? 6 feet 6 inches లెంత్. 6 feet 6 inches, press enter, then join. చూడండి మళ్ళీ into in 8 feet into in 6 feet 6 inches. Okay, and then go మనకి స్టేర్ కేస్ కి 6 feet లీవ్ చేసి వాల్ క్రియేట్ చేయాలి లాబీది. then again go to wall.
ఇక్కడ నుంచి వాల్ 6 feet డిస్టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి మనం ఇందాక మూవ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద రిఫరెన్స్ ఆఫ్ బెడ్రూమ్ 1. వీ షుడ్ గెట్ ది రిఫరెన్స్ లైన్ ఫ్రమ్ ది కిచెన్. సో వీ షుడ్ గో ఓన్లీ స్లైడ్లీ. కొంచెం దూరం వెళ్తేనే ఆ రిఫరెన్స్ అనేది దానికి తీసుకునిద్ది. ఈ లైన్స్ ఆటోమేటిక్గా జనరేట్స్ అవుతూ ఉంటాయి, రిఫరెన్స్ వాటికి తీసుకుంటూ ఉంటాయి. కాబట్టి దగ్గరికి వెళ్తే ఈ బెడ్రూమ్ 1 యొక్క రిఫరెన్స్ వాల్ యొక్క రిఫరెన్స్ లైన్ తీసుకుంటుంది. కాబట్టి మన కిచెన్ నుంచి రిఫరెన్స్ లైన్ 6 feet ఉంది. 6 feet పిక్ చేయండి. then join with it and then press escape double time. ఈ పాపప్ మెనూ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ పాపప్ మెనూ మనకి ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి చాలా కాంప్లెక్స్గా ఉంటాయి. మనం అపార్ట్మెంట్స్ కానీ స్టీల్ స్టోరేజ్ కానీ ఇలాంటివి డెవలప్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి చాలా కాంప్లెక్స్గా ఉండిద్ది. పొరపాటున ఫైల్ ఏదన్నా డిలీట్ పవర్ ఆఫ్ అయినా పవర్ ఆఫ్ అయినా ఫ్రెష్ అవ్వకుండా ఉండటానికి ఈ పాపప్ మెనూ ప్రతి హాఫ్ అన్ అవర్కి అంటే మనం టైం సెట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి హాఫ్ అన్ అవర్కి ప్రతి 10 minutesకి ఇంటర్వెల్లో ఇలాగొచ్చి సేవ్ ప్రాజెక్ట్ అని కొట్టేస్తే ఫస్ట్ టైం ఒకసారి మనం ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇస్తే అది సేవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ రివిట్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఏ ఫైల్తో సేవ్ అయిందంటే ఆర్విటి అనే ఫార్మాట్లో సేవ్ అయింది. అదే ఆటోకాడ్ డిడబ్ల్యూజీ ఫార్మాట్లో సేవ్ అయింది. రివిట్ ఫైల్స్ అనేవి ఆర్విటి ఫైల్స్లో సేవ్ అయింది. ఓకే, క్లిక్ సేవ్. ఓకే, we shall see once in the 3D view. 3D వ్యూ కోసం ఇక్కడ వ్యూ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, వ్యూ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి. వ్యూ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ 3D వ్యూ అనే సింబల్ కనపడుతుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. అండ్ దెన్ డిఫాల్ట్ 3D వ్యూ. యూ కెన్ సీ 3D వ్యూ. ఇక్కడ ఈ రో ఉంది కదా, ఇది వ్యూ కంట్రోల్ బాక్స్ అంటారు. ఈ వ్యూ కంట్రోల్ బాక్స్లో ఇక్కడ ఫైల్ అని సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వైర్ ఫ్రేమ్ అంటే మనకి ఫ్రేమ్స్లో కనపడుద్ది అన్ని. వాళ్ళ యొక్క అవుటర్ టు అవుటర్ లెన్స్ కనపడతాయి. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ గో టు హిడెన్ లైన్స్, సాలిడ్ ఫామ్లో మనకి పిక్చర్ అనేది చూపించింది. నెక్స్ట్ షేడెడ్, సర్టెన్ కలర్ తీసుకుని కన్స్ట్రెయిన్ కలర్స్ అండ్ రియలిస్టిక్ వ్యూ. దీస్ ఆర్ ది ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ది గ్రాఫిక్. షేడెడ్లోకి వెళ్ళి మనం ఒకసారి ఎలివేషన్ కూడా చూద్దాం. ఎలివేషన్ చూస్తే మనకేమో కావాల్సింది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వాటికి. ఇది 4th floor, బియాండ్ ది 3rd floor జనరేట్ అయింది. బియాండ్ 3rd floor జనరేట్ అయింది. మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ ఫస్ట్ ఫ్లోర్. దానికోసం 3D వ్యూలోకి వెళ్ళి 3D వ్యూ ఇక్కడ కూడా చూడవచ్చు. ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ బ్రౌజర్లో 3D వ్యూ డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మనకి 3D వ్యూ ఓపెన్ అయింది. ఇప్పుడు ఒక వాల్ని సెలెక్ట్ చేయండి. వాల్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత రైట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఒక డైలాగ్ బాక్స్ అపీర్ అయింది. డైలాగ్ బాక్స్లో సెలెక్ట్ ఆల్ ఇన్స్టెన్స్లో విజిబుల్ ఇన్ వ్యూ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి. విజిబుల్ ఇన్ వ్యూ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఎక్స్టీరియర్ వాల్స్ అన్ని సెలెక్ట్ అవుతాయి. అప్పుడు ఇక్కడ you can see in a property palette, you can see the options of a top, constraint and unconnected. Unconnected లో మనకి ఎంత హైట్ ఆఫ్ ది లెవెల్ 9 feet 6 inches, 9 feet 9.84 feet. Type it here 9.84 feet and then double enter. చూస్తారు కదా, వాల్ హైట్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది, ఆ హైట్కి డిక్రీజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీ స్క్రీన్ని ఎలా రొటేట్ చేయగలరంటే మౌస్ వీల్ పట్టుకొని షిఫ్ట్ పట్టుకుంటే మీ స్క్రీన్ని రొటేట్ చేయొచ్చు. రెండు సైమల్టేనియస్గా పట్టుకోవాలి. ఏంటిది షిఫ్ట్ ప్లస్ మౌస్ వీల్ బటన్ క్లిక్ చేసి ఉంచాలి, లోపల ప్రెస్ చేసి ఉంచాలి. వీల్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఉంచితే మీకు డిఫరెంట్ డైరెక్షన్లో ఆ బిల్డింగ్ అనేది మనం వ్యూ చేయొచ్చు.
లేకపోతే ఇక్కడ మనకి క్యూబ్ ఒకటి కనపడుతుంది కదా, ఇది నావిగేటర్ బార్. నావిగేటర్ బార్ లో మనకి వ్యూస్ అనేవి చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఫ్రంట్ వ్యూ అని, లెఫ్ట్ వ్యూ, పై ఆరో కొడితే టాప్ వ్యూ, ప్లాన్ వ్యూ కనపడుద్ది. ఇక్కడ డైరెక్షన్స్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ హోమ్ బటన్ ఉంది కదా, ఈ హోమ్ బటన్ కొడితే 3D వ్యూలో కనపడుతుంది మనకి. ఫస్ట్ ఇస్ ద ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ. ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ లర్న్డ్ ఇన్ డ్రాయింగ్. ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ కనపడింది. అలాగే సేమ్ ఇంకోసారి మళ్ళీ ఆ ఆప్షన్ని రిపీట్ చేద్దాము. సెలెక్ట్ ఏదో ఒక వాల్ సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ బటన్ కొడితే సెలెక్ట్ ఆల్ ఇన్స్టెంట్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. దాని మీదకి వెళ్ళి వ్యూ విజిబుల్ ఇన్ వ్యూ క్లిక్ చేస్తే మనకి అవన్నీ సెలెక్ట్ అవుతాయి. వాల్స్ అనేది సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ప్రాపర్టీ ప్యాలెట్కి వెళ్ళి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేసి డబుల్ క్లిక్ చేస్తే సెలెక్ట్ అవుతుంది. లేకపోతే అక్కడ కర్సర్ పెట్టి బ్యాక్ స్పేస్ కొట్టినా మీకు నెంబర్ ఎంటర్ చేయొచ్చు. 9.84 feet. ప్రెస్ డబుల్ ఎంటర్. స్పేస్ అనేది ఓకే. దెన్ వి షాల్ గో ఫర్ మళ్ళీ ఇప్పుడు డోర్స్ విండోస్ ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. డోర్స్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఓకే సారీ ఫ్లోర్ ఓకే. ఒకసారి డైమెన్షన్స్ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, ఒకసారి ఎక్కడ సెట్ చేసుకోవాలి, ఎంఎంకి అలా సెట్ చేసుకోవాలి. డైమెన్షన్స్కి అయితే ఫస్ట్ మీకు మేనేజ్ ట్యాబ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మేనేజ్ ట్యాబ్కి వెళ్ళి ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ అనే ప్యానల్ ఉంది. సెట్టింగ్స్ అనే ప్యానల్ ఉన్న చోట ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ యూనిట్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. అది క్లిక్ చేస్తే మీకు డైలాగ్ బాక్స్ వచ్చింది ప్రాజెక్ట్ యూనిట్స్ అని. ఇక్కడ మనం లెంత్, ఏరియా, వాల్యూమ్, యాంగిల్, స్లోప్స్ ఇలా చాలా డిఫరెంట్గా కనపడతాయి. దాంట్లో మనకి ఓన్లీ లెంతే కాబట్టి లెంత్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మనకి డెసిమల్ ఫీట్, ఫ్రాక్షనల్ ఇంచెస్ అని ఉంటుంది. సెలెక్ట్ చేసి క్లిక్ ఓకే. షార్ట్ కట్ ఫర్ డైమెన్షన్స్ ఈజ్ యుఎన్ అనేది స్పీడ్గా కొడితే రెండు ఆల్ఫాబెట్స్ స్పీడ్గా కొడితే మీకు ప్రాజెక్ట్ యూనిట్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతాయి. ఓకే. దెన్ వి షుడ్ గో ఫర్ ఫ్లోర్. నెక్స్ట్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేద్దాం. ఫ్లోర్ యాడ్ చేయడానికి ఆర్కిటెక్చర్ ట్యాబ్కి వెళ్ళి ఇక్కడ మనం చాలా డిఫరెంట్ ప్యానల్స్ చూడవచ్చు. టూల్స్, వాల్ అని, డోర్స్ అని, కాంపోనెంట్, విండోస్, కాలమ్స్. అలాగే ఇక్కడ ఫ్లోర్ అంటే ఏంటి అని ఇప్పుడు ఏమైనా మనం రాంగ్ గా పెడితే ఎలా అరెస్ట్ చేయాలని ఆల్రెడీ గీసింది. అంటే ఇప్పుడు ఇందాక మామూలు సెలెక్ట్ చేసి ఇప్పుడు వాల్ ఉంది కదా, వాల్ ఇక్కడ గీసావు. డిలీట్ చేయడానికి రైట్ బటన్ అంటే లెఫ్ట్ బటన్ ఉంది కదా మౌస్లో, లెఫ్ట్ బటన్ తీసుకుని వెళ్ళి అలాగా క్లిక్ చేసి కింద డ్రాగ్ చేయి, రెక్టాంగిల్ ఫామ్ వచ్చింది. సెలెక్ట్ అయితే దాన్ని డిలీట్ చేసి, లేకపోతే మీకు వాల్ అనేది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఎస్కేప్ కొడితే డబల్ టైమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ అన్ని డైమెన్షన్స్ అది ఎంత యాంగిల్లో ఉంది, ఎంత డిస్టెన్స్, ఎంత లెంత్లో ఉంది అన్నీ చూపించింది. అది అవసరం లేదు మనకి. డిలీట్ అనే ఆప్షన్ కొడితే పైన మన కీబోర్డ్లో డిలీట్ అని ఉంటుంది కదా, ఆ కీబోర్డ్లో డిలీట్ అనేది కొడితే డిలీట్ అయిపోయింది వాల్ అనేది. ఫ్లోర్ ఇప్పుడు ఫ్లోర్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూస్తే ఫ్లోర్ అంటే ఏంటి, బిల్డింగ్ యొక్క కింద ఉండేది ఫ్లోర్. అదే బిల్డింగ్ టాప్ లో ఉంటే దాన్నే రూఫ్ అంటాము. రెండు స్లాబ్ బిలో ది బిల్డింగ్ ఉంటేనేమో ఫ్లోర్, అబోవ్ ది బిల్డింగ్ ఉంటేనేమో, టాప్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ ఉంటేనేమో రూఫ్ అంటాము. ఇప్పుడు ఫ్లోర్ క్లిక్ చేద్దాం. ఫ్లోర్లో ఇక్కడ ఆఫ్సెట్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమేమి ఆప్షన్స్ కనపడుతున్నాయి, అది క్లిక్ చేయగానే మనకి మోడిఫై ట్యాబ్ అనేది ఓపెన్ అయింది. మోడిఫై ట్యాబ్లో మనకి జామెట్రీ యాజ్ ఇట్ ఈస్, అంతకుముందు జామెట్రీ ఎలా ఉందో అలాగే ఉంటుంది. ఇక్కడ మోడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు ఇది డ్రాయింగ్ మోడ్లో ఉన్నట్టు. ఇది ఇందాక వాల్ అనేది చాలా థిక్గా కనపడింది, వాల్స్ లైన్స్ అనేవి ఇప్పుడు లైట్గా కనపడుతున్నాయి. అంటే ఇది డ్రాయింగ్ బోర్డ్లో ఉన్నట్టు. డ్రాయింగ్ బోర్డ్లో ఇక్కడ ఆఫ్సెట్ అంటే మనకి ఆఫ్సెట్ అంటే ఈ ఎడ్జ్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అయ్యేదాన్ని ఆఫ్సెట్ అంటారు. ఈ ఎడ్జ్ నుండి ఎంత డిస్టెన్స్ మనకి
వాల్ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలి, అంటే ఫ్లోర్ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలనేది ఆఫ్సెట్ అని అంటారు. చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ మనం 3 feet ఇద్దాం. 3 feet ఇచ్చి మనకి ఇదంతా రెక్టాంగిల్ ఉంది కాబట్టి రెక్టాంగిల్ తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ కొన్ని హౌసెస్ డైమెన్షన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. రెక్టాంగిల్ కాకపోతే పెంటగాన్ అని డిఫరెంట్ గా షేప్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు లైన్ తీసుకొని ఇలాగ జాయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకేనా? మనకి ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ ఉంది కాబట్టి రెక్టాంగిల్ తీసుకున్నాము. రెక్టాంగిల్ తీసుకొని ఆఫ్సెట్ లో 3 feet అని ఎంటర్ చేస్తే 3 feet నుండి మనకి జనరేట్ అయింది. మనం ఇందాక ఎక్కడ క్లిక్ చేసాము? ఈ పాయింట్ దగ్గర క్లిక్ చేసాము. కానీ ఫ్లోర్ అనేది ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ అయింది? ఇక్కడ ఈ పాయింట్, అంటే 3 feet డిస్టెన్స్ నుండి జనరేట్ అయింది. సో అగైన్ ఇక్కడ ఈ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే మీకు ఫ్లోర్ అనేది క్రియేట్ అయింది. ఒక రెక్టాంగులర్ బాక్స్ ఆఫ్ ఫ్లోర్ క్రియేట్ అయింది. ఇది నేను చెప్పింది ఇందాక ఏంటిది? ఇది డ్రాయింగ్ విండోలో ఉంది. ఈ డ్రాయింగ్ విండో నుంచి బయటికి రావాలంటే ఇక్కడ రైట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఆ రైట్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఫ్లోర్ అనేది జనరేట్ అయింది. ఒకసారి ఇది ఎంత ఫ్లోర్? 150 mm థిక్ ఫ్లోర్. ఇది సేమ్. దీని డైమెన్షన్స్ చేంజ్ చేయాలంటే ఎడిట్ టైప్ ఓకే 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 మళ్ళీ రూఫ్ ఫ్లోర్. మనకి ఫ్లోర్ కావాలి. ఫ్లోర్లోకి ఫ్లోర్ క్లిక్ చేస్తే మనకి డైమెన్షన్స్ చేంజ్ చేసుకోవడం అలాగా సేమ్ ఇందాక వాల్ అలా చేంజ్ చేసాము. అలాగే ఎడిట్ టైప్లోకి వెళ్ళి డూప్లికేట్ ఆప్షన్ కొడితే మనం ఇక్కడ రీనేమ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనం 10 నుంచి వాల్ 10 నుంచి అని ఇస్తుంది. నుంచి ఫ్లోర్ అంటే మనకి డైమెన్షన్స్ మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఇలాగ ఇక్కడ 15 inch వాల్, 15 inch ఫ్లోర్, 15 inch ఫ్లోర్ టైప్ చేసి ఓకే క్లిక్ చేయండి. తర్వాత ఓకే 15 inch కింద జనరేట్ అయింది. ఇక్కడ మనం ఆఫ్సెట్ అనేది 3 feet నుండి ఇచ్చాం కదా, ఇలా చెప్పాను. ఈ ఎడ్జ్ నుండి 3 feet డిస్టెన్స్ లో వాల్ అనేది జనరేట్ అయింది. ఇక్కడ పైన చూస్తే మీకు డాటెడ్ లైన్స్ అనేవి హైలైట్ అయినాయి చూడండి. అక్కడ నుండి ఫ్లోర్ అనేది క్రియేట్ అయింది. ఫ్లోర్ అనేది క్రియేట్ అయింది. ఆ ఎండ్ ఆఫ్ ది వాల్ నుంచి ఫ్లోర్ అనేది క్రియేట్ అయింది. సో ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ ఆప్షన్ తీసుకున్నాము. రెక్టాంగిల్ ఆప్షన్ తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి 3 feet ఇవన్నీ లేవో చెక్ చేసుకోవాలి మనం ప్రతిసారి. ఆఫ్సెట్ ఎంత ఉంది ఇవన్నీ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. ఓ స్నాప్ ద్వారా మీకు ఈ స్క్వేర్ అనేది అవైలబుల్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఆ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర, ఇక్కడ ఇంకో ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర మనకి ఓ స్నాప్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇది డ్రాయింగ్ ఏరియాలో ఉంది కాబట్టి మనకి దాని నుంచి బయటికి రావాలంటే ఇది ఓన్లీ మనం డ్రాయింగ్ చేస్తున్నట్టు ఒక 2D లైన్. అదే 3D కింద జనరేట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ చెక్ ఆప్షన్ కొడితే మనకి ఫినిష్ 3Dలో క్రియేట్ అయింది. ఒకసారి 3Dలోకి వెళ్దాం. 3Dలో అంటే మీరు ఏ లెవెల్స్ గీసినా, ఏ థింగ్ కొత్తది క్రియేట్ చేసినా, లెవెల్స్ కానీ ఏమన్నా ఇక్కడ మీకు ప్రతి ఒక్కటి జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇందాక 3D అనేది వ్యూ అనేది క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ 3D వ్యూ జనరేట్ అయింది. డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఫ్లోర్ అనేది కనపడించండి. ఫ్లోర్ మరి 15 mm ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి తగ్గిద్దాం ఒకసారి. అదే తగ్గియాలంటే ఎలాగా? ఇది సెలెక్ట్ చేయండి. ఫ్లోర్ని సెలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఎడిట్ టైప్కి వెళ్తే ఒకసారి ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఫ్లోర్ ఓన్లీ వన్ సైడ్ డ్రా చేయాలంటే అలాగా అని అడిగింది. వన్ సైడ్ అంటే ఏదో ఒక ఫేస్ సైడ్. ఫ్లోర్ అనేది కింద కదా డ్రా చేసేది. శ్రీరామ్ ఒకసారి మీరు మాట్లాడండి. ఫ్లోరింగ్ ఒకే ఒక సైడ్ ఎలాగా డ్రా చేయాలనేది నా ఒక రూమ్ కి ఫ్లోర్ అనేది ఇవ్వాలి అంటేనా? ఒక రూమ్ కి ఫ్లోరింగ్ టైల్ ఫ్లోరింగ్ దానికోసమే ఓకే చెప్తాను. ఇప్పుడు టైల్ ఫ్లోరింగ్ అంటే మళ్ళీ 15 ఇలాగ ఉంది కదా. ఇది ఫ్లోరింగ్ అనేది ఏంటిది? మనం ఫస్ట్ సిమెంట్ తో ఫ్లోర్ వేస్తాము.
పైన టైల్స్ అనేవి ఇస్తాం. టైల్స్ ఎంత థిక్నెస్ ఉంటాయి, 1 ఇంచ్ 2 ఇంచ్ ఉంటుంది కదా. అప్పుడు దానికి మళ్ళీ మీరు సపరేట్గా ఫ్లోర్ అనేది జనరేట్ చేసుకోండి. ఫ్లోర్ అని ఇచ్చి మళ్ళీ రెక్టాంగిల్ అవుతుంది కదండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ టైల్స్ అనేవి ఇవ్వాలి అంటే అప్పుడు అది 1 ఇంచ్ 2 ఇంచ్ కాబట్టి 1 ఇంచ్ ఇద్దాం, 2 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఓన్లీ అది కావాలి కాబట్టి ఓన్లీ ఈ రూమ్ కావాలనుకుంటున్నాం. ఈ రూమ్కి కావాలంటే అప్పుడు లైన్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది ఇర్రెగ్యులర్ షేప్లో ఉంది కాబట్టి లైన్ తీసుకొని ఇక్కడ ఇది ఇచ్చేద్దాము. ఇక్కడ ఈ సెలెక్ట్ చేయండి, క్లిక్ చేయండి ఆ ఎండ్ పాయింట్స్ దగ్గర. ఓకే, క్రియేట్ అయిందా? ఇప్పుడు క్లిక్ ఓకే. ఇదేంటిదంటే ఓవర్ ల్యాప్ అయిందండి. అంటే మన ఫ్లోర్ మీదే దాని మీదే అది వచ్చింది. అలా ఓవర్ ల్యాప్ కాకుండా పైకి మూవ్ అవ్వాలంటే ఆఫ్ సెట్ ఇవ్వండి దానికి. అయితే ఆఫ్ సెట్ ఇందాక రూఫ్ ఫ్లోర్ క్రియేట్ చేసాం కదా, అది దగ్గర నుండి క్రియేట్ అయింది, 0 ఫీట్ నుంచే క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు మనం ఇంకో ఫ్లోర్ ఇచ్చాం దాని మీద, అది 0 ఫీట్ నుంచే క్రియేట్ అయింది. అందుకనే మనకి ఇక్కడ ఎలర్ట్ ఆప్షన్ వచ్చింది. ఎలర్ట్ ఆప్షన్ ఓవర్ ల్యాప్ అయింది అంటే దాని మీదే ఇంకో ఫ్లోర్ క్రియేట్ అయింది అని. అలా కాకుండా మనకి ఒక 3 ఇంచ్ పైకి అక్కడ నుంచి ఇద్దాము. 3 ఇంచ్ పై నుండి ఆ రూఫ్ అని క్రియేట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు రాలేదు చూడండి ఆ ఎలర్ట్ ఆప్షన్. ఇప్పుడు మనకి అది ఎలా తెలిసిద్ది, సెక్షన్లో తెలిసిద్ది మనకి ఈజీగా. 3Dలోకి వెళ్ళి ఇదిగోండి ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా. ఇది మనకి కనపడట్లేదు కాబట్టి ఒకసారి మీకు నెక్స్ట్లో చెప్దాం అనుకున్నా. సరే, 3D వ్యూలో కిందకి మూవ్ అయితే సెక్షన్ బాక్స్ అనేది ఉండిద్ది. ఒకసారి చూడండి, కిందకి మూవ్ అయితే సెక్షన్ బాక్స్ అనేది ఆప్షన్ ఉందా, అది క్లిక్ చేయండి. అది క్లిక్ చేస్తే మీకు సెక్షన్ బాక్స్ లాగా ఒకటి క్రియేట్ అయింది. బాక్స్ ఒకటి క్రియేట్ అయిందా, అది క్లిక్ చేస్తే మీకు సెక్షన్ బాక్స్ అనేది హైలైట్ అయింది. అది ఆ యారోస్ని పక్కకు మూవ్ చేస్తే మీకు సెక్షన్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి. చూడండి, ఇప్పుడు మన రూఫ్ ఎక్కడ వేసామో, అది ఫ్లోర్ ఎక్కడ వేసాం, డిఫరెంట్ ఫ్లోర్ ఇది కట్టింది కాబట్టి మనకి చూడొచ్చు. ఒకసారి ఈ ఆప్షన్ కొట్టి మనకి క్రియేట్ అయిందా లేదా, ఇవి చూడండి. ఇదేమో ఆల్రౌండ్ ఫ్లోర్. ఇది ఓవరాల్ ఫ్లోర్, బిల్డింగ్ మొత్తానికి ఫ్లోర్ ఇచ్చాము. ఇందాక ఒక పోర్షన్ వాటికి మనం టైల్స్ ఇవ్వాలనుకున్నాం కదా ఫ్లోర్, అది ఇది ఉంటుందా. ఇది మనం కిందకి మూవ్ చేసుకొని దీని ఒక్కదానికి కలర్ వేరేలాగా ఇవ్వచ్చు. అంటే అలాగే టైల్స్ అనేవి ఈ మెటీరియల్స్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు. సరే, అది అలాగ ఉండనివ్వండి, నేను చెప్తాను అది టైల్స్ ఎలాగ అప్లై చేయాలి వాటికి డిఫరెంట్గా. ఓకే, ఒకసారి ఇది సెక్షన్ బాక్స్ని ఆఫ్ చేద్దాం. సెక్షన్ బాక్స్ని ఆఫ్ చేయాలంటే సేమ్ నేను క్లిక్ చేస్తే సెక్షన్ బాక్స్ ఆఫ్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు డోర్స్ విండోస్ ప్లేస్ చేద్దాం. డోర్స్ విండోస్ ప్లేస్ చేయాలంటే ఆర్కిటెక్చర్ ట్యాబ్కి వెళ్ళి ఇక్కడ డోర్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, డోర్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు డోర్ అనే ప్రాపర్టీస్ అవైలబుల్ వస్తాయి. అప్పుడు ఇక్కడ మోడిఫై ఆప్షన్కి వెళ్తే డోర్ ఇక్కడ మనకి డోర్ అనే ప్రాపర్టీస్ వచ్చినాయి, చాలా డైమెన్షన్స్ వచ్చినాయి. కాకపోతే మనకి డబల్ డోర్ కావాలి. ఇక్కడ చూస్తే ప్లాన్లో డబల్ డోర్ ఉంది, ఇక్కడ డబల్ డోర్ ఆప్షన్ లేదు. ఇప్పుడు డబల్ డోర్ ఆప్షన్ కావాలి అంటే మనకి మన సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇన్బిల్ట్గా కొన్ని ఫ్యామిలీస్ అనేవి డౌన్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ ఫ్యామిలీస్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, మనం లోడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడికి. ఇప్పుడు ఇది క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్గా ఈ ఫ్యామిలీస్ అనేవి వస్తాయి.
రాకపోతే మీరు ఎక్కడైతే ఫైల్ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేశారో ఆ ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ ఇంపెరికల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇంపెరికల్స్ అనేవి ఉంటాయి. లేకపోతే మీరు సపరేట్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఆటోడెస్క్ ఇండియన్ లోడ్స్ ఫ్యామిలీ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే అవి చాలా ఆబ్జెక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఒకవేళ మీ దాంట్లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి లేకపోతే. మామూలుగా ఒకటో రెండో ఉంటాయి, వాటితో చేసేయండి. సేమ్ ప్రాసెస్ అన్నిటికీ. ఇప్పుడు ఇలాగ ఉన్నాయి కదా, ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ మీకు ఇక్కడ కనపడతాయి సైడ్న. రెసిడెన్షియల్లోకి వెళ్ళండి. అప్పుడు అవన్నీ సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేసి ఓపెన్ అని నొక్కితే అన్ని కాకుండా కొన్ని సెలెక్ట్ చేయండి. షిఫ్ట్ పట్టుకొని కింద కొడుతూ ఉంటే సెలెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఫైల్స్. ఓపెన్. ఇవి ఎంత డైమెన్షన్స్లో ఉన్నాయి అనేవి ఇక్కడ ఏం చేయలేము మనం. కాబట్టి తర్వాత మనం మనకు ఎంత హైట్ కావాలి, ఎంత విడ్త్ కావాలి, థిక్నెస్లో కావాలి, అవన్నీ మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫ్యామిలీస్, ఇవి రివిట్ ఫ్యామిలీస్ అంటారు. ప్రతి ఫ్యామిలీ ఉండేది. డోర్ ఫ్యామిలీ, విండో ఫ్యామిలీ, వాల్స్ ఫ్యామిలీ, ఇలాగా ప్రతి ఇది ఫ్యామిలీ అని ఫ్యామిలీస్ అనేవి ఉంటాయి. అవి మీ దాంట్లో లేకపోతే ఆటోడెస్క్ నుండి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో లోడ్ అయ్యి ప్రాపర్టీస్లో మనకి డిఫరెంట్ కింద దీని మీద క్లిక్ చేస్తే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డోర్స్ అనేవి మీకు డిస్ప్లే అవుతాయి. చూడండి ఇప్పుడు. సో మనం ఇక్కడ గ్లాస్ డోర్ ఇన్బిల్డ్ చేద్దాం. ఇది క్లిక్ చేయండి. అక్కడ క్లిక్ చేస్తే వాళ్ళే ఎంబెడ్ అయిపోయింది. ఈ సాఫ్ట్వేర్ యొక్క ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఏంటంటే ఆ వాళ్ళు మనం మళ్ళీ కట్ చేసే అవసరం లేదు. అదే డైరెక్ట్గా ఇన్బిల్ట్లో అలాగా అటాచ్ అయిపోయి ఉండిద్ది. ఆ వాళ్ళు అక్కడ దాకా కట్ అయిపోయి దాంట్లో డోర్ అనేది మూవ్ అవుద్ది. ఇంకోటి ఇక్కడ మన పొరపాటున ఇక్కడ పెట్టాము. మనకి ఇంత డిస్టెన్స్లో ఈ డోర్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, దాని మీద క్లిక్ చేసి మనకి ఎంత డిస్టెన్స్లో కావాలి. ఇది 5 ఇంచ్ పెట్టుకుందాం ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 ఇంచ్ అని పెట్టినప్పుడు ఇది మూవ్ అయింది. చూడండి, ఫ్లెక్సిబుల్గా మూవ్ అయింది. ఇది మనకి యారోస్ క్లిక్ చేస్తూ ఉంటే ఫ్లెక్సిబుల్గా కింద మనకి యారోస్ ఉన్నాయి కదా కీబోర్డ్లో, అవి క్లిక్ చేస్తూ ఉంటే ఫ్లెక్సిబుల్గా మూవ్ అయింది. డోర్ అనేది వాల్ అనేది కట్ అవ్వకుండా ఫ్లెక్సిబుల్గా మూవ్ అయింది. అలాగే మనం అన్ని డోర్స్ అనేవి ఇద్దాం. లాబీలో టూ డోర్ ఉంది కదా. ఓకే, అక్కడ నుంచి ఎస్కేప్ కొట్టాం కాబట్టి బయటకు వచ్చేసింది. మళ్ళీ ఆర్కిటెక్చర్లోకి వెళ్ళి డోర్స్కి వెళ్ళండి. డోర్స్కి వెళ్ళి ఓకే కుర్తీలు ఇక్కడ ప్లేస్ చేయండి. మనకి ప్లాన్ ఎక్కడ ఉందో ఎక్కడో చోట ప్లేస్ చేయండి. అది ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉండాలి అని మీరు చూసుకోండి. ఫ్లెక్సిబిలిటీ కోసం ఇక్కడ అలా ప్లేస్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ అన్ని సింగిల్ డోర్స్ కాబట్టి మళ్ళీ డోర్కి వెళ్ళి ఈ డోర్ పెడతాము. అది ఎంత ఆ వాల్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉండాలి, ఈ వాల్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉండాలి అన్ని మీ రిక్వైర్మెంట్స్ పరంగా ఎడిట్ చేసుకోండి. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం అక్కడక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మన డోర్ అనేది అటువైపు ఓపెన్ అవ్వాలి అంటే వాల్కి అటాచ్లో ఉండాలి. దానికోసం ఏం చేస్తాం, స్పేస్ బార్ అనేది టైప్ చేస్తే మనకి డోర్ అనేది రొటేట్ అయ్యిద్ది. ఇటువైపు ఉండాలంటే ఇప్పుడు మౌస్ అనేది ఆ వాల్కి లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అయితే డోర్ లెఫ్ట్ సైడ్ క్రియేట్ అయ్యిద్ది, రైట్ సైడ్ మూవ్ అయితే రైట్ సైడ్ క్రియేట్ అయ్యిద్ది. స్పేస్ బార్ కొడితే లెఫ్ట్ రైట్ అటు ఇటు మూవ్ అవుతూ ఉండిద్ది డోర్ అనేది. ఇచ్చేయండి. మనకి వాల్ అటాచ్ ఉంది కాబట్టి స్పేస్ బార్ కొట్టండి. ఇక్కడ తర్వాత కిచెన్కి స్పేస్ బార్. ఎప్పుడు డోర్స్ అనేవి వాల్కి అటాచ్లో ఉంటాయి, ఎందుకంటే మూవ్ చేసుకోవటానికి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి మూవ్ అవటానికి. ఓకే, ఇది క్రియేట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ విండోస్ క్రియేట్ చేస్తాము.
ఓకే, అన్ని క్రియేట్ అయినాయి. నెక్స్ట్ విండోస్కి మళ్ళీ విండో ఆప్షన్కి వెళ్ళాలి కదా. ఆర్కిటెక్చర్ ట్యాబ్ విండో ఆప్షన్కి వెళ్ళాలి. అయితే డోర్ ఆప్షన్ ద్వారా విండోస్ ప్లేస్ చేయలేము. ఏ కాంపోనెంట్స్ డోర్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా ఏ కాంపోనెంట్స్ ప్లేస్ చేయలేము. ఓన్లీ విండోస్ ప్లేస్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ విండో ఆప్షన్ ద్వారా ఓన్లీ విండోస్ ప్లేస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మళ్ళీ ఓన్లీ 3 టైప్స్ ఆఫ్ విండోస్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ విండోస్ కావాలంటే మళ్ళీ లోడ్ ఫ్యామిలీలోకి వెళ్తే ఇక్కడ మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళండి. ఈ ఆప్షన్ బ్యాక్, మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళండి. విండోస్ కాబట్టి కింద విండోస్ అనేవి ఉంటాయి. డబుల్ ట్యాబ్ ఇట్ అండ్ యూ క్యాన్ సీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ విండోస్. సన్ విండో అని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ విండోస్. సో కొన్ని మనం లోడ్ చేసుకుందాం. అన్నీ లోడ్ చేస్తే టైం పట్టింది కొంచెం. 5-10 లోడ్ చేసుకున్నాం. క్లిక్ ఓకే. అవి కాంప్లెక్స్గా ఉంటాయి కాబట్టి లోడ్ అవటానికి ఒక 2 minutes, 30 seconds అలా పట్టిద్ది. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డోర్స్ అనేవి సెలెక్ట్ అయినాయి. ఏదో ఒక విండో సెలెక్ట్ చేయండి. ఇంకా అలాగా క్లిక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఆ వాల్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే అవే అటాచ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ రూఫ్ కూడా యాడ్ చేసేద్దాము. రూఫ్ యాడ్ చేయాలంటే రూఫ్ అంటే లెవెల్ 2 నుంచి క్రియేట్ అయ్యింది కాబట్టి మనకి లెవెల్ 2 అని అడుగుతుంది. క్రియేట్ చేసి రూఫ్ యొక్క థిక్నెస్ 125 mm. ఇక్కడ స్లోప్ అనేది ఆఫ్ చేస్తే మనకి స్లోప్డ్ రూఫ్ రాకుండా ఫ్లాట్ రూఫ్ వచ్చింది. ఆఫ్ సెట్ వచ్చేలేకే 1 feet ఇద్దాము. రెక్టాంగిల్ ఇచ్చేసి ఓకే చేయండి. ఓకే, 1 minute వస్తామండి. ఇప్పుడు వస్తాం. ఎస్ గైస్, ఒకసారి 3Dలో చూద్దాం. రూఫ్ అనేది క్రియేట్ అయింది చూద్దాం. ఒకవేళ మనం ఆ టిక్ ఆప్షన్ ఆఫ్ చేస్తే అది ఆర్కిటెక్చరల్ వ్యూగా చాలా బాగుంటుంది. రూఫ్ స్లోప్ రూఫ్. ఓకే, ఒకసారి రాంగ్ బటన్ కొడితే డ్రాయింగ్ ఏరియా నుంచి బయటకు వస్తాం. రూఫ్లోకి వెళ్ళి క్లిక్ ఎస్. డిఫెన్స్ లోకి ఉంది కదా, అది ఆన్ చేయండి ఒకసారి. ఈసారి ఆన్ చేసి ఇక్కడ 15 ఇంచ్ 10 ఇంచ్ ఓకే. ఇక్కడ నుంచి మనం and then go to 3D. You can see how the building is appear. దీన్ని మన సెక్షన్స్ చూడాలంటే లోపల ఏమున్నాయని చూడాలంటే ఇందాక సెక్షన్ బాక్స్ చెప్పాను కదా, సెక్షన్ బాక్స్లో ఆ యారోస్ని మనం కిందకు మూవ్ చేస్తే మనకి సెక్షన్ అది బిల్డింగ్ అనేది కట్ అవుతూ ఉంటుంది.
డ్రాయింగ్స్లో మీరు గీసుంటారు కదా, ఐ మీన్ థర్డ్ ఇయర్ సెక్షన్స్ అనేవి మనం సపరేట్గా గీస్తూ ఉంటాం కదా, అలా కాకుండా ఇక్కడ డైరెక్ట్గా సెక్షన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ సైడ్ ఆప్షన్ కొడితే సైడ్ ఆప్షన్ కింద సెక్షన్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతా ఉన్నాయి. లోపల ఏమో ఉన్న డీటెయిల్స్ దానికి సెక్షన్ యూస్ చేస్తాం మనం. ఓకే, సెక్షన్ని ఆఫ్ చేద్దాం. And then we shall place the components. వన్లోకి వెళ్ళి కాంపోనెంట్స్ ప్లేస్ చేస్తాం. కాంపోనెంట్స్ అంటే ఫర్నిచర్ టైప్స్ అనమాట. ఫర్నిచర్ కూడా సేమ్ లోడ్ ఫ్యామిలీలోకి వెళ్ళి ఫర్నిచర్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. ఫర్నిచర్ బెడ్స్, ఫస్ట్ బెడ్స్ క్లిక్ ఓపెన్. బెడ్ అనేది వచ్చింది చూడండి. ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బెడ్స్ ఉంటాయి. సో అది వచ్చింది అలా ఉంటుంది. ఈ బెడ్ని రొటేట్ చేయాలంటే స్పేస్ బార్ కొడితే మనకు రొటేట్ అవుతుంది బెడ్. ఏమన్నాకే ఇంకా ఏమున్నాయి, టేబుల్స్. Then how to change wall color? Wall color చెప్తాను. ఓకే, ఇక్కడ ఈ టేబుల్స్ని ప్లేస్ చేయండి. ఇంకలాగా ప్రతి ఒక్కటి ఆబ్జెక్ట్స్ని ఇంకలాగా ఏది కావాలంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ని అలా ప్లేస్ చేసుకుంటాం. టైం లేదు కాబట్టి అన్ని డీటెయిల్గా చెప్పలేకపోతున్నాము. Somewhere wherever you require to place the tables here. You can place all elements, టీవీ కాడి నుంచి ఫ్రిడ్జ్, అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ మీకు ఆన్లైన్లో దొరుకుతాయి. పిమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని టైప్ చేస్తే మీకు ఆన్లైన్లో అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ దొరుకుతాయి, షవర్ కానీ ఏవైనా. నెక్స్ట్ వచ్చేలకే వాల్ కలర్స్ అన్నారు. దిస్ ఈస్ ది హౌ టు ప్లేస్ ది కాంపోనెంట్స్. దీనిలాగే అన్ని కాంపోనెంట్స్ ప్లేస్ చేయండి. ఈడీలోకి వెళ్ళి ఒకసారి సెక్షన్ బాక్స్ ఆన్ చేసి లోపల ఎలా ఉందో చూడవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వాల్ కలర్ ఆఫ్ చేద్దాం. వాల్ కలర్స్ అంటే ఇప్పుడు మేనేజ్లోకి వెళ్ళండి. మేనేజ్లోకి వెళ్ళి మెటీరియల్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. మెటీరియల్స్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు మెటీరియల్స్ అనేవి ఒక్కొక్క మెనూ ఒకటి డిస్ప్లే అయ్యింది. ఇక్కడ మనం న్యూ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే న్యూ ఆబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళి న్యూ ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి న్యూ మెటీరియల్ క్రియేట్ అయింది. దానికి కలర్ ఇవ్వాలి అంటే ఇక్కడ పక్కన ఎసెట్ బ్రౌజర్ అని ఉంది. దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోల్డర్స్ ఓపెన్ అవుతాయి. దాని నుంచి ఏదో ఒకటి మీకు కావాల్సింది క్లిక్ చేస్తే అవి వస్తాయి. మిషనరీ ఇది ఇద్దాం. ఇక్కడ మనకి ప్యాటర్న్ కనపడుతుంది కదా, ఆబ్జెక్ట్ అనేది అంటే ఎలాంటి మెటీరియల్ అనేది చూపించిద్దాన్ని. ఓకే, అప్లై. రీనేమ్ ఇద్దాం మనం. అది అప్లై చేయాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మోడిఫైలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ పెయింట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, పెయింట్. ఈ పెయింట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు మెటీరియల్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతాయి. ఈ మెటీరియల్స్ ద్వారా దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు పెయింట్ అనేది
వాల్ కలర్ అంటే ఒకసారి రిపీట్ చేయండి. వాల్ పెయింటా? వాల్ కలర్ అంటే ఒకసారి రిపీట్ చేయండి. వాల్ కలర్, ఓకే. మేనేజ్లోకి వెళ్ళి మెటీరియల్స్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మెటీరియల్స్ అనేవి కొన్ని ఇన్బిల్ట్లో ఉంటాయి. ఒకవేళ మనకు కొత్త మెటీరియల్స్ కావాలి అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి క్రియేట్ న్యూ మెటీరియల్ కొడితే మెటీరియల్ క్రియేట్ అయింది. దానికి మనం ఎఫెక్ట్ అంటే కొత్త కలర్ని అప్లై చేయాలి. దానికి మనం ఈ బ్లూ కలర్ని అప్లై చేద్దాం. దాని మీద డబల్ క్లిక్ ఇవ్వండి. డబల్ క్లిక్ ఇస్తే ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది మీకు ఆ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ అయింది అని. అండ్ దెన్ క్లోజ్ దిస్ విండో, దెన్ అప్లై, దెన్ ఓకే. ఆ మెటీరియల్ అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే పెయింట్లో ఆప్షన్లో ఇక్కడ మోడిఫై ట్యాబ్కి వెళ్తే పెయింట్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి. పెయింట్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే బ్లూ కలర్ ట్యాబ్ మనకి మనం ఇచ్చిన డిఫాల్ట్ న్యూ మెటీరియల్ని ఓపెన్, అది క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇది ఇందాక మన సింబల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఫుట్బాల్ సింబల్ లాగా అవుతుంది కదా, ఫుట్బాల్ స్క్వేర్. ఆ సింబల్ వచ్చినప్పుడు దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి పెయింట్ అనేది అప్లై అవుతుంది. ఓకే, రావట్లేదు అంటే ఒకసారి మళ్ళీ మేనేజ్లోకి వెళ్ళి మెటీరియల్లోకి వెళ్ళి అది యూజ్ ర్యాండర్ అపీరియన్స్ ఇది చెక్ బాక్స్లో ఉందో లేదో చూసుకోండి. అండ్ అప్లై అండ్ ఓకే. చూడండి, కలర్ అనేది చేంజ్ అయింది మీకు. కలర్ ఇంకొక కలర్ చేద్దాం, బ్రిక్ కలర్. ఇంకొక బ్రిక్ అని రాసాను, బి అని టైప్ చేస్తే బ్రిక్. బ్రిక్ కామన్ అంటే ఇందాక యూజర్ ర్యాండర్ టిక్ చేసి ఉన్నాను, అందుకనే ఈ ఆప్షన్ పనిచేయలేదు. పక్కన వేరేది ఉంది, అది క్లిక్ చేయండి. బ్రిక్ అపీరియన్స్ వచ్చింది మీకు. ఓకే, సేమ్ అంతే. ఇంక ప్రతి వారం అలాగా జనరేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కటి అలాగా పెయింట్ అనేది అప్లై చేయొచ్చు. టైల్స్కి సేమ్ ఇందాక మనం కొత్త టైల్స్ అనేది క్రియేట్ చేసాం కదా ఫ్లోర్కి, దానికి కూడా సేమ్. ఓకే. హౌ టు చేంజ్ సీలింగ్ మెటీరియల్స్? సీలింగ్ మెటీరియల్స్ సీలింగ్ చెప్పలేదు కదా నేను ఇంకా. Wallpapers. How to apply wallpapers on a wall? వాల్ ఇమేజెస్ అనేవి వాల్ పేపర్స్ అప్లై చేసి అవి కొంచెం బియాండ్, అవి ఇక్కడ చెప్పడానికి టైం లేదు. అవి చెప్పచ్చు. వాల్ పేపర్ ఇమేజెస్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి. అవి ఇప్పుడు సరిపోదు టైం, అందుకనే చెప్పే టైం. యూట్యూబ్ ట్రై చేయండి ఒకసారి. మీకు ఏంటంటే ఇది ఎలాగ యూజ్ చేయాలన్నది మీకు తెలిస్తే యూట్యూబ్ ఉంది కదా మనకి, దాని నుంచి ఏమైనా కొత్తవి నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్తాను. అసలు ఎలాగ యూజ్ చేయాలి, ఇంటర్ఫేస్ని ఎలా యూజ్ చేయాలనేది కొంచెం టచ్ ఉంటే మిగతావి మనం ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అనమాట. సేమ్ అలాగే ఇదిగో ఇందాక టైల్స్ వచ్చినాయి చూడండి. అలాగే లోపల రూఫ్ రావు మళ్ళీ ఒక ఫ్లోర్. ఎందుకని ఇందాక మనం ఫ్లోర్ అనేది సపరేట్గా గీసాం కదా. మామూలుగా అయితే ఇది సిమెంట్ అప్లై చేసి లోపల దానికి ఫ్లోరింగ్ ఇవ్వాలి. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఫ్లోర్ రాలేదు, ఎందుకని మనం సపరేట్గా ఇంకో ఫ్లోర్ గీసాం కాబట్టి. దట్స్ ఆల్. అండ్ దెన్ ఇంకోటి వాక్ టు వచ్చేలకే ఇప్పుడు బిల్డింగ్ అనేది మనం డిస్ప్లే చేయడానికి అందరికి వాక్ త్రూ యూజ్ చేస్తున్నారు. రివిట్ ఇస్ ఇన్బిల్ట్ విత్ వాక్ త్రూ. సో వ్యూలోకి వెళ్ళి 3D వ్యూలోకి వెళ్ళి వాక్ త్రూ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆప్షన్లో 5 feet స్టెప్స్ క్రియేషన్ అంట. లిఫ్ట్ ఎలా పెట్టాలి? ప్రస్తుతానికి లిఫ్ట్ మనం పెట్టేది ఏముండదు, దానికి ఖాళీ రెక్టాంగిల్ ఖాళీ వదిలేసుకోవటమే. లిఫ్ట్ అనేది ఉండదు, స్టెప్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయొచ్చు. స్టెప్స్ ఆర్కిటెక్చర్లోకి వెళ్ళి ఆ స్టేర్ కేస్ అని ఉంది కదా, స్టేర్ కేస్లో మనకి ఎంత ఉన్నాయి డిస్ప్లే 6 feet
3 feet విత్ ఉంది. ఇది డూప్లికేట్ చేయండి. నేమ్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసి 3 feet విత్ అంటే 3 feet విత్, దీన్ని థ్రెడ్ అంటారు. సరే, ఈ విత్ వచ్చేలకే 3 feet ఉంది. ఇక్కడ డిస్ప్లే వచ్చింది చూడండి, 3 feet. ఇవి థ్రెడ్ వచ్చేలకే 10 inch. సో మనకి 3 feet ఇచ్చాం కదా, విత్ 3 feet ఇవ్వకుండా మనకి రైలింగ్స్ వస్తాయి కాబట్టి మనం చాలా స్టెప్స్ దగ్గరే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంబెడ్ అయిపోతాయి ఒక తప్పు చూసుకోకపోతే. రైలింగ్స్ అనేవి 2 inch లో ఉన్నాయి, అందుకని మనం విత్ అనేది 2 feet 9 inches ఇస్తాము. ఇది డెప్త్ హైట్ వచ్చేలకే డెప్త్ వచ్చేలకే 10 inch. ఓకే, సెంటర్ నుంచి కాకుండా రైట్ సైడ్ నుంచి ఇద్దాం మనం. వెయిట్ 1 minute. ఆటోమేటిక్ ల్యాండింగ్ ఆన్ అయ్యిందో లేదో చూసుకోండి. One minute wait చేయండి. Land. We should give this as a 2 feet only. స్టేర్ కేస్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనం 2 feet 9 inch డిస్టెన్స్ వాల్ యొక్క డిస్టెన్స్. ఇది రైట్ కార్నర్, ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ కార్నర్ అండి. ఇక్కడ నుంచి press OK. You can see the wall steps have been created. ఇవి ఎందుకు కట్ అయినాయి అంటే మన సెక్షన్ బాక్స్ లో ఉన్నాం కాబట్టి సెక్షన్ బాక్స్ అనేది కట్ చేసింది. ఇది మనకి మూవ్ అయిపోతే టాప్ వ్యూ అనేది మూవ్ అయ్యింది. ఇన్ దిస్ వే
This step, the steps are created. Hello, Teja? Okay, there now I think it's time to end the meeting. Participants, the feedback link was posted in the chat box. Meanwhile, Uday, you give a brief introduction about the walkthrough, Okay. and the participants can fill the feedback form now. ఓకే వాక్ త్రూ వచ్చేలకి మనం 2Dలో కెమెరాస్ అనేవి ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అలాగా వ్యూలోకి వెళ్ళి సెక్షన్ బాక్స్లోకి వెళ్ళి వాక్ త్రూ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ప్లస్ అనే ఆప్షన్స్ వస్తుంది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి వ్యూస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి. కెమెరా అనేది మూవ్ అవుతుంది ఇలాగ. మనం ఏ అయితే ఆబ్జెక్ట్స్ని చూపించాలి అనుకుంటున్నామో అక్కడ అటువైపు కెమెరా డిస్ప్లే చేసి క్లిక్ చేస్తే మనకి కెమెరా అనేది మూవ్ అయింది. ఓకే, మనం బయటకు వచ్చేసాము. అండ్ దెన్ ఆఫ్ సెట్ వచ్చేలకి 4 feet ఇవ్వండి, ఎందుకంటే మనం 9 feet ఇచ్చాం కదా, మన కెమెరా అనేది 4 feetలో ఉంటే మనకి డిస్ప్లే అనేది బాగుంటుంది. 4 feet అండ్ దెన్ క్లిక్ ఓకే. చెక్ బటన్ ఉంది కదా, చెక్ బటన్ కొడితే మనకి కెమెరా అనేది ఎలాగ చూపించిందో ఇక్కడ లైన్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి. అండ్ దెన్ గో టు ఎడిట్ వాక్ త్రూ. ఫ్రేమ్స్ అనేవి మన ఫ్రేమ్స్ పెంచే కొద్దీ కెమెరా అనేది స్లోగా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, మన డీటెయిల్గా వ్యూ కనపడుద్ది. దానికి మనం 450 ఫ్రేమ్స్ ఇద్దాం, 10 seconds. దెన్ అప్లై ఓకే. 0కి వెళ్ళండి. దెన్ ఇక్కడ ఓపెన్ వాక్ త్రూ ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఓపెన్ వాక్ త్రూ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు కెమెరా వ్యూలో మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది. ఈ విండోస్ మూవ్ చేయాలంటే ఈ కంట్రోల్ ఆప్షన్ని పైకి మూవ్ చేస్తే మనం విండోస్ మూవ్ చేయొచ్చు. సో టు సీ వాక్ త్రూ ఇక్కడ ప్లే బటన్ ఉంది కదా, అది ప్లే చేస్తే అదే మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. మన హైట్ పరంగా మనం ఇచ్చే హైట్ లోపల ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా కనపడాలి, నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ పరంగా కెమెరా స్పీడ్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం 450 ఇచ్చాం కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది. అదే మనకి స్లోగా మూవ్ అవ్వాలంటే 1000 ఫ్రేమ్స్ అలా ఇస్తే మనకి డిస్ప్లే అనేది స్లోగా ఉంటుంది. ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ని చూడొచ్చు అనమాట. ఐ థింక్ ఇట్స్ కంప్లీటెడ్, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. చాలా ఉన్నాయి, కాకపోతే టైం కన్స్ట్రెయిన్ వల్ల కొన్ని చెప్పలేకపోయాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. తేజ? Yes, thank you so much, Uday. It is really fantastic. I agree that participants వాయిస్ కట్ అవుతుంది. and class. Uh, I agree that you will face little problems as it is an online class. So what we have come with is we wanted to upload this recording in our YouTube channel. So if you wanted to again revisit the lecture, you can go to our YouTube channel. We'll post the link in the WhatsApp group. You can go to that YouTube channel and you can watch this video for your future reference. Okay, and I think all your queries are answered by Uday, and thank you so much, Uday. And one more important thing, participants, please
fill the feedback form, then that will be your attendance. On that basis only your certificate will be issued.